Now we are going to see in exercise 316 first Roman fourth sum. X squared minus 9 equal to 0. So first step we will start with the y. Y in terms of x. Y is equal to x squared minus 9 நம்ம write பண்ணிக்கணும். Then tables you have to frame. So table frame பண்ணா நம்ம default என்ன values எடுப்போம்? minus 3 லேருந்து plus 3 வரைக்கும் values நம்ம எடுப்போம். I wrote numbers some more additional numbers also. So இப்போ minus 3 லேருந்து plus 3 வரைக்கும் first consider பண்ணுங்க. இந்த values முதல்ல consider பண்ணுவோம். Then why we are including these values ங்கிறது பின்னாடி பார்க்கலாம். Now first y axis ல இருக்க value என்ன? Y ல இருக்க value x squared minus 9. So first column we write x squared then minus 9. Now find the values of x squared and write the values all, place minus 9. என்ன வரும்? minus 3 squared na 9, minus 2 squared na 4, minus 1 squared is 1, 0 squared is 0, 1 squared is 4, 2 squared is 4, 1 squared is 1, 2 squared is 4, 3 squared is 9. அடுத்தது constant value throughout எல்லா பிளேஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கிறேன்? minus 9 போட்டிருக்கிறேன். Now we are going to simplify these two value. ஏன்னா இது ரெண்டு தான் நமக்கு தேவையான terms here. So 9 minus 9 is 0. 4 minus 9 is minus 5. 1 minus 9 is minus 8. 0 minus 9 minus 9. 1 minus 9 minus 8. 4 minus 9 minus 5. 3 if I take it, that is 9 minus 9 is 0. So in the values 0 to 0 வந்தாச்சு. So இந்த values மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி graph plot பண்ணலாம். But we will get only that half of the parabola shape. Like see that graph. Only this alone. இங்க minus 3 to plus 3 values mark பண்ணும்போது we will get only this shape. நம்ம நார்மலா பேரபோலாங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சில் இன்டர்செக்ட் ஆகி காட்டணும். ஸோ இன்டர்செக்ட் ஆகி வர பாயிண்ட்டை வச்சு தான் we are going to write its nature. ஸோ அதனால நம்ம ஒரு 2 more points we are going to calculate. இப்போ நெகட்டிவ் இன்டிஜர் சைட்லையும் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் சைட்லையும் ரெண்டும் minus 3 plus 3 எடுக்கிறப்ப இட்ஸ் இன்டர்செக்டிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் கிடைச்சாலும் ஸோ அடிஷ்னலாக அந்த கிராஃப் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காட்டணுங்கிறதுக்காக தட் இஸ் ஒரு யூ ஷேப் ட்ரா பண்ணி காட்டணுங்கிறதுக்காக we are extending some points in both sides, that is positive integer as well as negative integer also. So that only here in table I added the values plus 4 5 as well as minus 4 and 5. So இப்போ இந்த டேபிள்ல ஏன் இந்த வேல்யூஸ் நான் அடிஷனலா எடுத்துக்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிரா பண்ணும்போது minus 3 to plus 3 வரைக்கும் ரைட் பண்ணி டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறோம். we are calculating y values. அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிளாட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பேரபோலா யூங்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருந்தாலும் we cannot able to complete that parabola u. So we have to extend the value. X axis positive side லையும் negative side ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து நம்ம ஒரு 1 or 2 numbers values increase பண்ணி graph full நம்ம வந்து ஒரு U shapeல நம்ம காட்டணும். அதுக்காக தான் here I added இப்போ 3ங்கிறது plus integer. அதுக்கு அடுத்து continuous 4 5 எழுதி 2 values find பண்ணிட்டேன். சேம் லைக் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் பேக் சைடு, ஏன்னா ஃப்ரண்ட்ல நம்ம இடம் விட கிடையாது. ஸோ பேக் சைடில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் minus 4 minus 5 இது ஜாயின் பண்ணி தென் ஐ ரோட் திஸ் வேல்யூ. சப்போஸ் எக்ஸாமில் சேம் கொஷின் கம்மிங் தென் வாட் யூ வில் டூ, இந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூஸ் நம்ம அடுத்துல இன்க்ளூட் பண்ணுவோம்னு தெரியும். ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது minus 5 minus 4 நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி till plus 5 வரைக்கும் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Now after writing the table you are going to write conclusion. Plot the points minus 5 16, minus 4 7, minus 3 0, minus 2 5, minus 1 minus 8, 0 minus 9 and 1 minus 8, 2 minus 5, 3 0, 4 7 and 5 16. So limited points எடுத்துக்கிறோம். Join all these points to get a smooth curve parabola. அடுத்தது இந்த சொல்யூஷன் செட் வந்து நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்? using the graph. So முதல்ல வந்து பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணி பார்க்கணும். பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணிட்டு then you have to join the points. You will get U shape. அந்த U shape வந்து x axisல எங்க intersect ஆகுதோ that is our solution set. So we got solution there minus 3 3. So the two make two different points. அப்ப நம்ம nature of the roots இங்க என்ன சொல்லலாம்? So there are 2 points of intersection with the x axis. The quadratic equation x squared minus 9 equal to 0 has real and unequal roots. So இதுக்குரிய graph one more time I will explain. See the graph. So first I plotted all the points. See from the top. So corner எப்பவுமே என்ன எழுதுவோம்? Right side corner scale in x axis 1 cm equal to 1 unit. In y axis 1 cm equal to 2 units. Okay. So இப்போ graphல values எல்லாம் write பண்ணியாச்சு. x axis xo x dash as well as yo y dash. Point எல்லாம் plot பண்ணிருக்கிறேன். Then see here we are having the points minus 5
16. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இங்கே பிளாட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து லிட்டில் வி ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங். ஸோ இந்த இதில் வந்து ரொம்ப லைன் லாங்காக போடாதீங்க. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலே போதும். தென் யூ ஹேவ் டு மார்க் ஏரோ மார்க். இந்த ஏரோ மார்க் ஏன் போடுறோன்னு ரீசன் சொல்லியிருக்கிறேன். பிகாஸ் வி டுக் வெரி லிமிட்டட் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்லி. ஸோ யூ ஹேவிங் மோர் இன்ஃபைனைட் வேல்யூஸ் ஒன்லி வி கேன் டேக். ஸோ அந்த இன்ஃபைனைட் வேல்யூஸை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் வி ஆர் மார்க்கிங் ஏரோ மார்க். இதுக்கு மேலேயும் பாயிண்ட்ஸ் வருங்கிற நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஏரோ மார்க் சிம்பிள் மார்க் பண்ணுறோம். Then I plotted the next point, then next one. So continuously I plot the points and join. We got one usage. So first காட்டும்போது -3க்கும் +3க்கும் இவ்வளோதான் நமக்கு இருந்தது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் யூசேப் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா 2 points நெகட்டிவ் இன்டிஜர் as well as பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் சைடு எடுத்து காட்டும்போது we are getting the U parabola curve little big like. இது பார்க்கும்போது நமக்கு யூசேப் நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். Then as usual on the curve you should write the equation, that is y is equal to x squared minus 9. ஓகேவா? ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம டிஃபால்ட்டாக ரைட் பண்ணணும். ஸோ கிராஃப்னு வந்தாலும் எப்பயுமே ஆக்சிஸ் வந்து கம்பல்சரியாக இருக்கணும். எக்ஸ் ஓ எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஓ ஒய் டேஷுங்கிற லெட்டர்ஸ் அங்கே மார்க் பண்ணிக்கணும். இட் சுட் பி கேபிட்டல் லெட்டர். அது கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய்யாக இருக்கணும். அண்ட் டாப் ரைட் கார்னரில் ஸ்கேல் ரைட் பண்ணுவோம். இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 1 cm ஈக்குவல் டு 1 unit. In y axis 1 cm equal to, இந்த கிராஃபில் நம்ம எடுத்து 2. சம்டைம்ஸ் it will take 1. ஸோ நம்ம என்ன வேல்யூஸ் y ஆக்சிஸில் எடுக்கிறோமோ அந்த நம்பரை நம்ம அங்கே மார்க் பண்ணி காட்டணும். தென் யூ ஹேவ் டு பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ். அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம லிமிட்டடாக எடுக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன மார்க் பண்ணி காட்டணும். ஸோ எண்டிங்கில் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருப்போம். அதுக்கு எண்ட் பார்ட்டில் வி ஹேவ் டு மார்க் அண்ட் ஸோ ஏரோ மார்க் இன் போத் எண்ட். ஸோ ரெண்டு சைடுமே நமக்கு ஏரோ மார்க் இருக்கணும். parabola நம்ம draw பண்ணியாச்சு. பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணிட்டோம். join the points, you are getting parabola. Then on the curve you should write the equation y is equal to x squared minus 9. இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக நமக்கு இருக்க வேண்டிய கான்செப்ட். இது ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் you can score full mark there. அதுக்கடுத்து கன்க்ளூஷன் ஆல்ரெடி ஐ செட். ஸோ இந்த பேரபுலா யூங்கிறது இன்டர்செக்டிங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் 2 different places. 2 different places வந்தாலே இதோட நேச்சர் என்ன இருக்கும்? ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஓகே.